परम सत्कारयोग गुरु के साजे नवाजे पंथ खालसा जी गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा अरदासपुरा साहब नगर कल्याण पटियाला की धरती ते अज आपां जुड़ बैठे हाँ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन दुर्लभ स्वरूप जिन्हां दे चोरी होने का मसला कुछ दिन पहला साडे सामने आया। सारे गुरु नूं समर्पित होने के नाते तुसीं इत्थे समय समय पहुंचे। 5 तरीक नूं भी सिख जथेबंदियां इत्थे पहुंचियां सन। मैनूं पता लग्या, मैं भी इत्थे पहुंचिया। जो जथेबंदियां ने प्रोग्राम लीकिया सी लिखती रूप के अंदर पुलिस प्रशासन नूं जिहड़े अफसर साहबान हुण इत्थे आके गए आ, उस दिन भी यही अफसर साहबान इत्थे आए तो इन्हां नूं लिखती रूप के अंदर एक मंग पत्र मैमोरेंडम दिता गया सी। 16 तरीक तक का समा सी। अज 17 अगस्त नूं मुड़ इकट्ठे होने का समा दिता सी कि जेकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो फिर संगतां ने इत्थे इकत्तर होना है, महापुरुषां ने इत्थे इकत्तर होना है, सिख जथेबंदियां ने इत्थे इकत्तर होना है। मैं बेनती करा गुरमुखो, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का मसला है ते गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह तो पर साडे वास्ते उजाड़ आ। साडे कोल जो कुछ भी अज है गुरु ग्रंथ साहब की बख्शिश है, रहमत है। जे मूँह में रोटी पाने तो भी अपने गुरु की बख्शिश है, तन ते कपड़ा पाने तो भी गुरु की बख्शिश है, ते जिस घर में रहने जिस साधन ते सवारी करते हो भी गुरु ग्रंथ साहब की बख्शिश है। ते जिहड़ा मान वडियाई प्रतिष्ठा परिवार च रिश्तेदारां च नगर च इलाके च देश च दुनिया च वो भी गुरु साहब की बख्शिश है। चाहे कोई धार्मिक तौर पर गुरुद्वारे च सेवा कर रहा, कोई संत महंत ग्रंथी सिंह कथावाचक है, ते चाहे कोई MLA MP कोई चेयरमैन राजनीतिक किसी अहदे ते आ, ते चाहे कोई अफसर साहबान। गुरमुख प्यारिओ, धन गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप चोरी होया। सरकार मचलापुणा बनाई बैठी है, गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़ी जा रही है। 2015 च बुरज जवाहर सिंह वाला तो स्वरूप चोरी होए सी। असी उथे इकत्तर होए, तुहाडे चों भी कई सिख उथे पहुंचे होणगे। उस वेले भी जथेबंदियां ने पुलिस प्रशासन नूं ना दिते सन भी इन्हां बंदियां नूं फड़ के पुछ पड़ताल करो, दोषी लभ जाने आ। पर पुलिस प्रशासन दे कान ते जूं नहीं सरकी, सरकार दे उन्हां नूं कुछ नहीं कहा। उल्टा साडे ते ही सिख जथेबंदियां ते मुकदमे पाए ते बाद च हुण जिहड़ी सिट काम कर रही है ना, उन्हां ने उही बंदे फड़े। उही बंदियां दे विचों निकलिया गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप दा मसला। उही दोषी जिहड़े सिख जथेबंदियां ने कहा सी, एक दा गुरुद्वारे दे सामने डेरे दा पैरोकार दुकान चलाउंदा उहदा मर्डर भी होया। ते गुरमुख प्यारिओ, अज उही मचला पुणा कैप्टन दी सरकार कर रही है जिहड़ा प्रकाश सिंह बादल दी सरकार ने कीता। प्रकाश सिंह बादल जिहदे अंदर सरकार ही नहीं, जिहदे अंडर श्रोमणी कमेटी ते तख्तां दा प्रबंध होवे, जिन्हें तख्तां तो अपने थापे जथेदारां तो पंथ रतन ते फखरे कौम दा अवार्ड लिया होवे, ओदे राज च जिहड़ा कहे मैनूं सड़क ते जांदी तुरी जांदी कीड़ी भी दिसदी आ। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप चोरी हो जाए, ना स्वरूप लभण ते ना दोषी। 1.5 साल का समा लंघ जे गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़दा रहा। मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल जे रत्ती मात्र भी गुरु का प्यार हुंदा, मैं उस वेले भी कहा ते अज भी कहंदा कि चंडीगढ़ तो कुर्सी चक के बरगाड़ी की धरती ते ढा लैंदा। सारियां खुफिया एजेंसियां पुलिस प्रशासन सिविल प्रशासन स्टेट का सद लेंदे ते जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप नहीं लभदा, कहंदा उन्ना चिर मैं चंडीगढ़ नहीं जाना। ते देखियो स्वरूप ते दोषी लभदे सी कि नहीं। पर जदों लभना ही नहीं सी चाहुंदे, जदों सौदा साध के चेलियां का ना जोटीदारां का भाईवालां का आ गया, जिन्हां नाल नोटां वोटां दे समझौते सी, उन्हां नूं बचाया। इंसाफ मंगदे सिखां नूं गोलियां मारियां, डांगा मारियां, बाइबल कोट कपूरा तुहाडे सामने आ। हुण यही समा इत्थे आ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री पंजाब
ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੋ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਸਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ, ਕੁਰਸੀ ਆਈ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ, ਕੇਵਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ। ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 2005 'ਚ ਇੱਕ ਸਰੂਪ 15 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। 267 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮਿਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਏਡਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਮਚਲਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। 10-11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਫੜਦੇ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ 11 ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਸਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਫਸਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 267 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਊ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਊ ਤੰਬੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ 295 ਇਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਆਓ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਮਾਰ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜੋਟੀਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਖਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ 4 ਪੈ ਗਏ ਕਿ 1000 ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੰਬੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦਾ। ਕੌਮ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਕਾਰਾ ਬਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਸੇਵ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਸਿੱਖ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਈਸਾਈ ਆ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਟਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दरिया चक लो, दरिया इत्थों ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਰਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਜੋ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਢਾਦਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਸਾਓ, ਅੱਗੇ ਬਸਾਓ।